Good morning, one and all. Legal research methodology paper presentation on necessity of enactment of new statute regarding tortious liability of the government in Indian Democratic Republic. தீங்கியல் சட்டம் அது இந்தியாவில் எப்படியெல்லாம் இன்னும் பரிணாம வளர்ச்சி அடையணும் அது குறித்த பகிர்வை முன்னோக்கிய வரலாறோட இப்போ இருக்க வரையும் கொடுக்குறேன். இதில் முக்கியமான கீட்டம் சாவரன் இம்யூனிட்டி. இதில் இருக்க சென்டென்ஸை அப்படியே வாசிக்கிறேன். முக்கியமான வழக்கு an important question which occurs frequently concerns governmental liability for torts of its servants. As noted above, Article 300 of the Constitution maintains the pre-Constitution status quo in this regard. This means that the liability of the present government is pari passu, P-A-R-I-P-A-S-S-U, pari passu with the liability of the East India Company. This means that the law regarding the tortious liability of the government was frozen at the 1858 stage in India. The position was reminiscent of the days when the East India Company ruled India. The company had a dual capacity, commercial and sovereign. The company was exempt from any tortious liability in its sovereign capacity. இந்த அறிமுகத்தோட இந்த தீங்கியல் சட்டத்தோட பரிணாம வளர்ச்சியின் தேவை, புதிய சட்டமாக தீங்கியல் சட்டம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட வேண்டிய அவசியம் குறித்த ஆய்வை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். The leading case in the area is P&O Steam Navigation Company versus Secretary of State. The P&O company made a claim for damages for injury caused to its horse by the negligence of some workmen in the government Kidarpur dockyard. The Bombay High Court ruled that where an act was done in the exercise of sovereign powers which could not be lawfully exercised except by a sovereign or private individual delegated by a sovereign to exercise them, no action would lie. On the other hand, the Secretary of the State would be liable for damages occasioned by the negligence of the servants of the government if the negligence was such as would render an ordinary employer liable. In the P&O Steam Navigation Company versus Secretary of State, இந்த வழக்கில் முக்கியமான ரெண்டு பிரின்சிபிள் லே டவுன் பண்ணிட்டாங்க. டூ பிரின்சிபிள்ஸ் தஸ் எமர்ஜ்ட் ஃப்ரம் த கேஸ். ஃபஸ்ட்டு லிம்ப், அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்பெஷல் ஸ்டாட்யூட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ், சூட்ஸ் could have been brought against the East India Company and consequently against the Secretary of State as successor to the company in respect of acts done in the context of undertakings which might be carried on by private individuals without sovereign powers. அப்படி ஒரு பாயிண்ட். செகண்ட் பிரின்சிபிள், த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வாஸ் நாட் லயபிள் ஃபார் எனி திங் டன் இன் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் சாவரின் பவர்ஸ். ஒரு கிழக்கிந்திய கம்பெனி காலத்தில் ஆங்கில அரசுக்கு கீழே பணிபுரிகிறவங்க அந்த பணிபுரியும் போது ஏதோதும் விபத்தோ ஒரு செயலோ செஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அரசு நிவாரணம் கொடுக்கணுமா வேணாமா அப்படின்றத பற்றி இந்த பிரின்சிபிள் சொல்லுது. இது தொடர்புடையது இந்தியாவில் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா, the government was held not responsible for damages for injury caused to a person by a road roller which was engaged in maintaining roads, as this was held to be a sovereign function. Krishnamurthy versus State of Andhra Pradesh, AR 1961, AP 283. The government was held not responsible for damages for injury caused to a person by a road roller which was engaged in maintaining roads, as this was held to be a sovereign function. ஒரு ரோடு போடுறாரு, அந்த போடும்போது ஒரு குடிமகனுக்கு அவரால் ஒரு இன்ஜுரி ஏற்பட்டதுன்னா அதுக்கு இழப்பு தேவையில்லை, ஏன்னா அவர் கவர்மெண்ட்டோட பணியை செய்கிறாரு அப்படின்னு இந்த இடத்துல அந்த வைகாரியஸ் லைபிலிட்டின்ற கான்செப்டை பொறுப்பாக்குறது, அரசை பொறுப்பாக்குறதுல ஒரு
இதை தவிர்க்கிறாங்க. டு தி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் liability an exception was however made. That's where the government detained any land, goods, chattels belonging to a subject, the government was held liable to compensation. Thus, the government was held liable to pay damages for trespass and injury to the plaintiff's property by troops during the Second World War, and for removing earth from the plaintiff's land and placing it on the railway track அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது யூனியன் ஆஃப் இந்தியா முரளிதர் ஏஆர் 1952 ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆயிருக்கு. லீடிங் கேஸ் ஹரி பாஞ்சி, அந்த கேஸில் ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க, அதை சொல்லணும். அதாவது இன் அனதர் லைன் ஆஃப் கேசஸ் எ ப்ராடர் வியூ ஆஃப் கவர்மெண்ட் liability அண்ட் எ நேரோவர் வியூ ஆஃப் P&O ruling was adopted by the High Courts insofar as these cases accepted the first but not the second proposition laid down therein and which have been stated above. These cases propounded the view that the P&O case was an authority for the proposition that the government was responsible for injuries in the course of transactions. In the term came in the course of transactions of a commercial or private character, but that it did not exclude liability in other aspects. Accordingly, this case held that the government was liable for all acts other than an act of state, and that the distinction based on sovereign functions and non-sovereign functions was not well founded. The view was taken that the acts of the government fell either outside or within the municipal law, and that it was only the former of which the courts could not take cognizance. The leading case in this category was Secretary of State versus Haribanchi. ILR 5 Madras 273 HR ILR 5 Madras 273. The leading case in this category was Secretary of State versus Haribanchi. The fact, however, remains that the decisions accepting the second proposition of the P&O case and excluding the government from liability for sovereign functions far outnumbered cases following the Haribanchi ruling. இந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஹரிபென்சி கேஸில் ஒரு ரூலிங் செட் பண்ணுறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அரசு பணியில் சாவரனிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட் அரசாங்கம் இல்லை, கவர்மெண்ட்டை பற்றி பேசல, ஸ்டேட் அதோட வேலையை பண்ணும்போது பணியை செய்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தருக்கு அரசு பணியில் இருக்கும்போது ஒரு விபத்தோ ஏதோ பண்ணிடுறாருன்னா அதுக்கு அரசு இழப்பீடு கொடுக்கணுமா கூடாதா அப்படின்ற அரசுக்கு அந்த வைகாரியஸ் லைபிலிட்டி முழு பொறுப்புரிமை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத இங்கிலாந்து வேறுபடுது, இந்தியா வேறுபடுது. இந்த P&O கேஸ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி காலத்தில் இருந்தது, அதை பேஸ் பண்ணியே தான் இன்னும் இருக்குது. செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வர்சஸ் ஹரிபன்சி கேஸில் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்க லையபிலிட்டி இருக்குல்ல, அந்த வைகாரியஸ் லையபிலிட்டி சாவரன் ஃபண்ட்ஸ், அதை அவங்க முழுக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த பொறுப்பு கடமை இல்லை அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க. அதை பையன் வரையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அடுத்து லேண்ட்மார்க்கான ஜட்ஜ்மெண்ட்டு வித்யாவதி கேஸ். In 1962, the Supreme Court was for the first time since the Constitution came into force called upon to consider the question of state liability for the tortious acts of its servants in state of Rajasthan versus Vidyavati. The driver of a jeep owned maintained by the state of Rajasthan for the official use of the collector drove it rashly and negligently while bringing it back from the workshop after repairs and fatally injured a pedestrian. The court held that the state was vicariously liable for the negligence of the driver. நம்ம காலத்துக்கு அப்புறம் 1962 ஒரு அரசு பணியில் இருக்கிற ஒரு டிரைவர் வாகனத்தை ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. அரசு பணியில் இருக்கும்போது திரும்பி வரும்போது ஒரு பாதசாரியை அடிச்சிடுறாரு. இந்த கேஸில் அந்த அரசு பணியில் இருப்பவர் பண்ணின கவனக்குறைவான ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அரசே நிவாரணம் கொடுக்கணும், இழப்பீடு தொகை கொடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. ராஜஸ்தான் வர்சஸ் வித்யாவதி.
இதில் a careful reading of the court's opinion in Vidyavati case law suggests that while the court did make some observations justifying a broader view of the state's liability for torts of its servants than what the P&O case had laid down. In effect, neither did it overrule the test of sovereign functions, overrule the test of sovereign functions to determine government's liability, nor did it refer to it, nor did it specifically say that function in the instant case of which the liability arise was non-sovereign. இது மாதிரி அரசு பணியாளர்கள் கவனக்குறைவால் ஏதாவது ஒரு குடிமகன்களுக்கு தீங்கிழைச்சி விட்டால் தீங்கியல் சட்டம் பிரகாரம் அதுக்கு அரசு முழு பொறுப்பு ஏற்கணும் வைகாரஸ் லைபிலிட்டின்றது இங்கிலாந்தோட சட்டம். இந்தியாவில் அது முழுமையாக்கப்படலை. அதற்கு அவங்க சொல்கிற ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் ஆஃப் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு டிட்டர்மைன் கவர்மெண்ட்ஸ் லையபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட்டு. அரசுக்கு அந்த இது இருக்கா இல்லை கடமை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. There was a possibility that the Vidyavati case in course of time might have been the precursor of a new trend in the arena of state liability, but this process got arrested by the court's subsequent pronouncement in Kasturilal Ralia Ram Jain versus State of Uttar Pradesh. அந்த வழக்குக்கு அடுத்து வந்த இந்த கஸ்தூரிலால் ராலியா ராம் ஜெயின் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேசில் ஏஆர் 1965 எஸ்சி 1039 அப்படியே கான்ட்ராவாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஸோ த கொஸ்டின் அரைஸ் வெதர் த ஸ்டேட் வாஸ் லையபிள் டு காம்பன்சேட் ராலியாராம் ஃபார் த லாஸ் காஸ்ட் டு ஹிம் பை த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எம்ப்ளாய்டு பை த ஸ்டேட். இந்த கொஸ்டின் அங்கே வருது. The Supreme Court held on the basis of the P&O case that no claim lay for compensation if tortious act was committed in the course of an undertaking or employment which was referable to the exercise of sovereign power. அரசின் இறையாண்மையிலே பணியை ஒரு அரசு பணியாளர் செய்யும்போது ஏற்படும் கவனக்குறைவான விபத்துகளுக்கு அரசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை காம்பன்சேஷன்றது P&Oவோட ஒரு தீர்ப்பு settled. The court explained away the Vidyavati ruling by saying that when the government employee was driving the car from the workshop to the collector's residence, he was not employed on a task referable to the state's sovereign power. For the employment of the driver to drive the jeep for the use of a civil servant was an activity not connected in any manner with the state's sovereign power. ஒரு கலெக்டருக்கு கார் ஓட்டுறாரு, அவர் கலெக்டரை போய் இறக்கி விட்டு வர்றாரு, அவர் ஆக்சிடென்ட் பண்ணிடுறாருன்னா கலெக்டரின் டிரைவர் ஒரு அரசு அதிகாரியின் டிரைவர் அவர் கவனக்குறைவு அதுக்குரிய தீங்கல் சட்டத்துக்கு நிவாரணம் இதெல்லாம் அரசாங்கத்தை போய் ஒரு பார்ட்டியாக சேர்த்து அரசாங்கம் கொடுக்கணும்னு கேட்கக்கூடாது. அப்போ சாவரின் இறையாண்மை அரசாண்மை உள்ள வைகாரிஸ் லைபிலிட்டி வராது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஒரு அரசு ஊழியர் அரசு பணியை செய்யும்போது கவனக்குறைவால் ஏற்படுற விபத்துக்கள் போன்ற இழப்புகள் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு அரசு பொறுப்பாகுமா ஆகாதான்னா முழு பொறுப்பாகவும் இங்கிலாண்டில் வைகாரிஸ் லைபிலிட்டி. இந்தியாவில் அதை சாவரின் அண்டு நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பிரிச்சிருக்காங்க. அதான் இந்த கேஸில் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. முக்கியமானது லைசஸ்பேரி காலத்தில் இயற்றப்பட்ட கிழக்கிந்தியாவோட P&O அது இப்போ அப்ளை பண்ணுறது சரியாக இல்லை அப்படின்னு ரிசர்ச் ஸ்காலர் சொல்கிறாங்க. இந்த மாடர்ன் கான்டெக்ஸ்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் could plausibly be argued on the facts of the Vidyavati case that administration and accordingly maintenance of transport for an administrative officer is a sovereign function. அதாவது ஒரு இழப்பீடு கொடுக்கறதுக்கு அரசு பணியில் இருக்கவர் ஏதாவது கவனக்குறைவாக விபத்து ஏற்படுத்திடுறாரு, அது தீங்கியல் சட்டத்துக்குள்ளே வருது. அந்த தீங்கியல் சட்டத்துக்கு படி நிவாரணம் கொடுக்கணும். அது யார் கொடுக்கணும்? சாவரின் அப்படின்ற அரசா அப்படின்னா அதையே இவங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க? சாவரின்ற அரசு, இன்னொன்று நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அந்த அரசு பதவி அரசாண்மை பணி இல்லாத பணிகள்.
வித்யாபதி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகம், டிரான்ஸ்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து சாவரின் ஃபங்க்ஷன் ஒத்துக்கிறாங்க, இறையாண்மை. அந்த அதர் ஹேண்ட், அந்த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கஸ்தூரிலால் கேஸ், இட் குட் பாசிபிளி பி ஆர்கியூட் தட் கீப்பிங் ஆஃப் கோல்ட் இன் எ Malgana amounted to payment, an activity which can be undertaken by a private person. As well, the difficulty of characterizing a governmental activity. ஒரு அரசு ஊழியர் அவரோட பணியில் இருக்கப்போ சிதறலாக ஒரு தீங்கிழிச்சிட்டு அப்புறம்னா அதை the difficulty of characterizing a governmental activity as sovereign or non-sovereign can be highlighted by some judicial pronouncement. For example, running of railways was regarded as a sovereign function by one High Court. 23 Bata Sue Company vs. Union of India, year 1954, Bombay 129. But non-sovereign by another. Maharaja Bose vs. Governor General in Council, year 1952, Calcutta 242. In all democratic countries, a wider view of state liability has now come to accepted than was the case in India. இந்தியாவோட மற்ற நாடுகளில் இந்த தீங்கியல் சட்டத்தில் அரசு பொறுப்பேற்றுக்கிறது. பிஃபோர் 1947 in Britain, the crown was immune from any liability for torts committed by its servants because of the common law maxim that the king can do no wrong, which implies that neither the king can authorize a wrong nor any wrong be imputed to him. The position was changed by the Crown Proceedings Act 1947, which made the Crown, within certain exceptions, liable in torts like a private person of full age and capacity. The exceptions inter alia are defense of the realm, maintenance of armed forces, போஸ்டல் சர்வீசஸ். ஒரு காலத்தில் வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து கிங் நெவர் டூ ராங், அரசன் எப்போதும் இறைவனோட பிரதிநிதியாக தப்பு பண்ண மாட்டேன்ற கான்செப்ட் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த க்ரௌன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆக்ட் 1947 வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு தனி மனிதன் இன்னொரு தனி மனிதனுக்கு கவனக்குறைவால் தீங்கு இழைத்தானா அது தீங்கல் சட்டத்தில் வருமோ, அதுக்கு டேமேஜஸ்ன்ற இழப்பீடு அவன் தருவானோ, அதுபோல் க்ரௌனும் தரணும் அப்படின்ற பிரின்சிபிள் எமர்ஜ் ஆகிக்கிட்டு வருது, எவல்யூஷனரி ஆகிடுது. A similar result had been achieved in USA as early as 1946 by the Federal Tort Claims Act. இதே மாதிரி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் 1946 ஃபெடரல் டாட் கிளைம்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்து மூலமாக அரசு பணியாளர் கவனக்குறைவால் ஏதாவது குடிமக்களுக்கு தீங்கில் வச்சுட்டாங்கன்னா தீங்கில் சட்டத்திற்கு அரசே முழு பொறுப்பு ஏற்று அதுக்குரிய காம்பன்சேஷனை வழங்குறதுக்கு அங்கே வந்து 1946 ஃபெடரல் டாட் கிளைம்ஸ் ஆக்ட் வந்துருச்சு. இந்த இடத்துல நான் திரும்ப இங்கே நினைவுபடுத்துகிறேன், ஒரு அரசு பணியாளர் கவனக்குறைவால் இன்னொரு பொதுமக்களுக்கு தீங்கிழைச்சிட்டாரு, அதில் தீங்கியல் சட்டத்தின் மூலமாக காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுன்றது தீங்கியல் சட்டத்தோட உலகளாவிய செட்டில்டு இல்லை. ஆனால் க்ரௌன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆக்ட் 1947 வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் இங்கிலாந்தில் அரசு பொறுப்பாக்கப்பட்டு அரசு நிவாரணம் தந்திருக்காங்க. யூஎஸ்ஏயை பொறுத்தவரை 1946 ஃபெடரல் டார்ட் கிளைம்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக அரசு பணியாளர் கவனக்குறைவால் ஏற்படுத்துகிற விபத்து போன்றதுக்கு பாதிக்கப்பட்ட குடிமக்களுக்கு அரசையே பொறுப்பாக்கி அது நிவாரணம் தந்திருக்கு. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் the law in India as laid down in Kasturi did not compare favorably with these enactments in other democracies, and time appears to have come when the Indian law should also be brought in line with modern democratic thinking on the subject. இது 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 எப்படி லண்டனில் வந்து பிரிட்டனில் வந்து இந்த க்ரௌன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆக்ட் 1947 தீங்கியல் சட்டத்துக்கு பொதுமக்களுக்கு அரசிட்டிருந்து நிவாரண நிதி வாங்கி தருதோ, அதே மாதிரி யூஎஸ்ஏல 1946 ஃபெடரல் டார்ட் கிளைம்ஸ் ஆக்ட் வந்து அரசு பணியாளர்கள் கவனக்குறைவால் ஏற்படுற பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்துகிற தீங்குகளுக்கு அரசே நிவாரணம் தருதோ, அதே போல் இந்தியாவில் ஒரு சட்டம் வர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நெசசிட்டி தேவை இருக்கின்றதை இவ்வளோ நேரம் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். as the Supreme Court had suggested in Kasturilal, the situation could be redeemed by a legislative enactment and not by judicial process. தங்கராஜன் vs. Union of India, AR 1975 முக்கியமானது இந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்றம் அவங்க தான் கொண்டு வரணும், நம்ம வந்து
நீதிமன்றமும் இதுக்கு ஆர்டர் போடக்கூடாது. நீதிமன்றம் ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம நீதிமன்ற ஆணை பத்தாது, ஒரு ஸ்டேட்யூட்டரி வேணும், எனாக்ட்மெண்ட் வேணும், லெஜிஸ்லேட்டிவ் எனாக்ட்மெண்ட் வேணும்னு சொன்னது கஸ்தூரிலால் கேஸ்லாம். As early as 1956, the Law Commission of India had adversely commented upon the state of law in India. லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து இது சம்மந்தமாக ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க. The Law Commission referred to the expanding scope of functions of a welfare state, while the responsibilities of the state have increased. The increase in its activities has led to a greater impact on the citizen. Therefore, Commission recommended the old distinction between sovereign functions and non-sovereign functions, or governmental functions and non-governmental functions, should no longer be invoked to determine the liability of state. The Commission even drafted a bill to define the scope of the state's tortious liability. But no law has yet been enacted for the purpose. லா கமிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அரசுன்றது அரசு எந்திரம், அது ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம், கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். கவர்மெண்ட்னா அரசாங்கம், ஸ்டேட்னா அரசு. இது வந்து கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன், நான் கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன், சாவரனிட்டி ஃபங்க்ஷன், நான் சாவரனிட்டி ஃபங்க்ஷன்னு பிரித்து அந்த பணியில் இருக்க அரசு ஊழியர்கள் கவனக்குறைவால் பண்ணுற தீங்குகளுக்கெல்லாம் தீங்கியல் சட்டத்தின் பிரகாரம் இங்கிலாந்தில் இருக்க மாதிரியோ அமெரிக்காவில் இருக்க மாதிரியோ நமக்கு அரசே காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த லையபிலிட்டியை கொண்டு வர்றது வந்து should no longer be invoked to determine the liability of the state. அது அரசுக்கு தேவையற்ற சிரமத்தை கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வில் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஹேவ் இன்க்ரீஸ். அரசுக்குன்னு பொறுப்புகள் நிறைய இருக்குது, கடமைகள் இருக்குது. இந்த நேரத்தில் இந்த இன்க்ரீஸ் இன் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹேவ் லெட் டு ஏ கிரேட்டர் இம்பேக்ட் ஆன் சிட்டிசன்ஸ். அதனால் அரசு இப்போ முழு வைகாரிஸ் லைபிலிட்டி பொறுப்பாக்குறது இந்தியாவில் தேவையற்றதுன்னு இந்த லா கமிஷன் ஒரு பில் மசோதா தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. அது இன்னும் சட்ட வடிவில் வரல. ஜுடிஷியல் அதனால் ஸ்டேட்யூட்டரி தீங்கியல் சட்டத்துக்கு இந்தியாவில் ஒரு சட்டம் எழுதப்பட்ட சட்டம் இல்லாதனால ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட், நீதிமன்றங்கள் தானாக ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசமாக முன் வந்து தான் இந்த வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பு வழங்கிட்டுருக்கு. அதில் முக்கியமானது வந்து since failure of parliament to do anything to ameliorate the situation in the area of government's tortious liability has led the courts to show activism in this area and improve the situation through their pronouncement. For some time, the courts have been elevating the situation by restricting the concept of sovereign function and holding many modern functions performed by the government as non-sovereign. To take an example, the Union of India versus Savita Sharma, a military truck going to the railway station to bring military personnel to the unit headquarters dashed against a vehicle and injured its occupants. The High Court ruled that the driver of the truck was not engaged in performing any sovereign function, as transportation of military personnel from one place to another place could not be performed by anyone. A sovereign function is one which can be performed only by the state and not by private individuals. இந்தியாவில் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன இந்த யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வர்சஸ் சவிதா சர்மா கேஸில் ஒரு ஆர்மி ஆட்களை வேனில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க, இல்லை ஆக்சிடென்ட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு போடிமான. அந்த ஒரு ப்ரைவேட் பர்சன் செய்கிற தப்பை அரசு பணியாளர் இருந்தாலும், அரசு பணியாளராகவே இருந்தாலும், அரசு பணியின் போதே இருந்தாலும் அவன் தப்பு பண்ணால் தீங்கியல் சட்டத்தின் பிரகாரம் காம்பன்சேஷன் கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கம் தான் அப்படின்னு தீங்கியல் சட்டத்தில் இந்தியாவோட அரச வைகாரிஸ் லைபிலிட்டி கொண்டு வர்றது சரியாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க சில கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. A sovereign function is one which can be performed only by the state and not by private individuals. Thus, the function is sovereign when to maintain law and order. Police uses a lathi charge and an unruly process. Such an action is not justifiable. அப்படின்னு ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் வர்சஸ் சிரோஞ்சிலால் ஏஆர் 1981 எம்பியில் சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட் ஆஃப் ஒரிசா வர்சஸ் பத்மலோச்சன் ஏஆர் 1975 பேஜ் நம்பர் 41 சொல்கிறாங்க. அக்கார்டிங்லி the following functions inter alia have been held to be non-sovereign. அப்போ இந்த தீர்ப்பு இப்போ இந்தியாவில் தீங்கியல் சட்டத்துக்கு ஒரு சட்டம் இல்லை, அதோட நெசசிட்டி தேவை இருக்குது. அந்த தேவையை இப்போ ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசமாக தானாக முன் வந்து இந்த வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பளிச்சிட்ருக்கு. அது அந்த சாவரின், நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன், கவர்மெண்டல், நான் கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி ஒரு கைட்லைனாக வச்சு தீர்வு கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு ரன்னிங் ஆஃப் பஸ் சர்வீஸ் பை ஸ்டேட், அதாவது எல்லாத்தையுமே அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்க,
சாவரின்ன்றது அல்லது கவர்மெண்ட்ன்றது அரசாங்கம், அதை போய் பொறுப்பாக்காதீங்க. ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த கவர்மெண்ட்டுக்காக ஒருத்தர் செய்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ், சாவரின் இறையாண்மையில் அரசுக்காக ஒரு பணியாளர் செய்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல, அதை நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கொண்டு வராங்க. எதெல்லாம்னா ரன்னிங் ஆஃப் பஸ் சர்வீஸ் பை த ஸ்டேட், இதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. பேங்கிங் பிஸ்னஸ் ரன் பை த ஸ்டேட், இதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட், இதுக்கு தனி ஜட்ஜ்மெண்ட். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எ ரிசர்வியர் ஃபார் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் சப்ளை ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் த ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் த டவுன், இதுக்கு தனி ஜட்ஜ்மெண்ட். யூஸ் ஆஃப் எ மிலிட்ரி வெஹிக்கிள் டு கேரி ஹாக்கி அண்ட் பேஸ்கெட் பால் டீம்ஸ் டு ஆன் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷன் டு பிளே மேட்சஸ் அகெயின்ஸ்ட் த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ், இதுக்கு தனி ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. Transportation of records, ranging machines and other equipment in a military truck from workshop to a school of art, இதுக்கு தனி ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒவ்வொன்றும் லீடிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை வச்சு வருது. இதில் முக்கியமானது வந்து த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்பிரஸ்லி டிசெண்டட் வித் இட்ஸ் இயர்லியர் ரூலிங் இன் கஸ்தூரிலால் ராலியா ராம் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ், and it has not been followed in subsequent cases. The Supreme Court has recently observed, Chairman Railway Board அப்படின்ற கேஸில் அப்சர்வ் பண்ணாங்க, the theory of sovereign power which was propounded in Kasturilal's case has yielded to new theories and is no longer available in a welfare state. It may be pointed out that functions of the government in a welfare state are manifold, all of which cannot be said to be the activities relating to exercise of the sovereign powers. The functions of the state not only relate to the defense of the country or the administration of the justice, but they extend to many other spheres, as for example education, commercial, social, economical, political, and even marital. These activities cannot be said to be related to sovereign power. இந்த முக்கியமான தீர்ப்பு கஸ்தூரிலால் ராலியா ராம் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சொல்கிறாங்க, ஒரு அரசு பணியாளர் வந்து அரசு பணியின் மீது கவனக்குறைவால் ஒரு குடிமகனுக்கு தீங்கிழைச்சிட்டானா அவனுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடிய தீங்கியல் சட்டத்தின் உயிர் சரத்தான லா ஆஃப் டாட்ஸ் வைக்காரியஸ் லையபிலிட்டி முழு பொறுப்பாக்குறது இங்கிலாந்தில் இருக்குது. அதை இந்தியாவில் ஏன் கொண்டு வர முடியாதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, அரசு கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் ஸ்டேட் அரசு அல்லது கவர்மெண்ட் அரசாங்கம்ன்றது ஒரு தனிநபர் மாதிரி கிடையாது. அதை சுற்றி நிர்வாகம், நீதித்துறை, எஜுகேஷன், கமர்ஷியல், சோசியல், எக்கனாமிக்கல், பொலிட்டிக்கல், ஈவன் மெரிட்டல் இஷ்யூஸை கூட அரசு தான் பார்க்குது. அப்போ எல்லாத்துக்கும் போய் சாவரின் பவர்ன்ற அரசாங்கத்தை போய் நம்ம வந்து பொறுப்பாக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் ஒரு பிரின்சிபல் எடுக்கிறாங்க. இந்த நான் சாவரின் ஏரியா, த பிரின்சிபல் ஆஃப் வைக்காரியஸ் லைபிலிட்டி ஆப்ரேட்ஸ் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் servants while acting within the scope of their employment. This means that government has to pay damages if a person is injured by any tortious activity of its servants. As the sovereign area is shrinking and the non-sovereign area expanding through judicial activism, it means that government is increasingly becoming liable to pay damages if any of its employees commits a tortious activity against a private person. A few examples of this judicial approach are given below. இப்போ இந்த இதில் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா, அரசை பொறுப்பேற்கக்கூடாது, ஆனால் அரசு பணியில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர் கவனக்குறைவால் ஒரு தீங்கியல் சட்டத்து பிரகாரம் வரக்கூடிய தீங்கி இழைச்சிட்டார் ஒரு குடிமகனுக்குன்னா அப்போ வந்து இழப்பு கொடுக்கணும். ஆனால் அது வந்து அரசு தான் குற்றவாளி சாவரின் அப்படின்னு ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக வரக்கூடாது. அந்த சாவரின் பவரை வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக சேர்க்கக்கூடாது. அந்த நான் சாவரின் அப்படின்னு இதை கருதி அரசு பணியில் ஒருத்தர் செஞ்ச கவனக்குறைவான விபத்தை நான் சாவரின் செயலாக கருதணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தொடர்புடைய நிறைய கேஸ் லாஸும் இருக்குது. இப்படியே எமர்ஜ் ஆகிக்கிட்டே வருது. இதில் முக்கியமானது இந்த ப்ரெசண்ட் டே. இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா the above cases show that the area of sovereign immunity has been very much restricted by the courts over a period of time. இந்தியாவில் தீங்கியல் சட்டம் நடைமுறையில் இல்லை, எனாக்ட் பண்ணலை, நெசசிட்டி இல்லை. அதை உருவாக்கணுன்றது தான் என்னோடய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனோட ஸ்பிரிட்டு. அந்த வேலையை இப்போ வந்து நீதிமன்றங்கள் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த நீதிமன்றங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ், நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்ற ரெண்டாக
காலங்காலமாக உலகளாவிய அளவில் அது வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கப்ப சாவரன் இம்யூனிட்டி, இறையாண்மை, அரசு, ஸ்டேட்டு, கவர்மெண்ட் அதை வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள்ளே நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வைக்குது. அதே சமயம் அரசு பணியில் இருக்கவங்க கவனக்குறைவோல் ஏதாவது தீங்கியல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இழப்பீடு கொடுக்குறத நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸாக கொண்டு வருது. அந்த சாவரின் இம்யூனிட்டியை இப்போ நீதிமன்றங்கள் தான் ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கு. காம்பன்சேஷனை வந்து நான் சாவரின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு. The present day liberal judicial approach as regards the liability of the state for the tortious acts of its servants has been described by the Supreme Court in Nagendra Rao as follows. 1994 SC 2666. The modern social thinking of progressive societies under the judicial approach is to do away with archaic state protection and place the state or the government bar with any other juristic legal entity. Any watertight compartmentalization of the functions of the state as sovereign and non-sovereign or governmental and non-governmental is not sound. It is contrary to modern judicial thinking. In welfare state, functions of the state are not only defense of the country or administration of the justice or maintaining law and order, but it extends to regulating and controlling the activities of the people in almost every sphere: educational, commercial, social, economic, political, and even marital. The demarcating line between sovereign powers and non-sovereign powers, for which no rational basis survives, has largely disappeared. Therefore, barring functions such as administration of justice, maintenance of law and order, and repression of crime, etc., which are among the primary and inalienable functions of the constitutional government, the state cannot claim any immunity அப்படின்ற ஒரு அப்சர்வேஷனை சொல்கிறாங்க நாகேந்திர ராவ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேசில். After reviewing the case law, the Supreme Court held that state liable to make good and laws to the appellant, criticizing the doctrine of sovereign immunity. The Supreme Court, the Nagendra Rao case law முக்கியமானது. Nagendra Rao versus State of Andhra Pradesh AR 1994 SC 2663. இந்த கேஸ் தான் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த சாவரன் இம்யூனிட்டி கொடுத்துக்கிட்டே வருது நீதிமன்றம். இப்போ இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிடுறாங்க, குட் ஆர் லாஸ், அவர் பாதிக்கப்பட்டவன் தீங்கியல் சட்டத்தினால பாதிக்கப்பட்டவன் வந்தான்னா அரசு பொறுப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டரின் ஆஃப் சாவரன் இம்யூனிட்டி அப்படின்றத ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபேர் கமெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க. நோ சிவிலைஸ்டு சிஸ்டம் கேன் பெர்மிட் அண்ட் executive to play with the people of its country and claim that it is entitled to act in any manner as it is sovereign. No legal or political system today can place the state above law, as it's unjust and unfair for a citizen to be deprived of his property illegally by negligent act of officers of the state without any remedy. The Supreme Court has thus given short shrift on the argument of sovereign immunity. இப்போ வந்து அரசு முதல்ல சாவரன் இம்யூனிட்டின்ற அடிப்படையில் அரசை பொறுப்பேற்காதீங்கன்னு இந்த வழக்குகளை சொல்லிட்டே வந்தாங்க. இப்போ இந்த நாகேந்திர ராவ் வழக்கு 1994 என்ன இருக்காங்க, இல்லை ரூல் ஆஃப் லா, சட்டத்தின் ஆட்சி தான் மேலானது, அதனால் யார் தீங்கியல் சட்டத்தில் தீங்கிழைச்சாலும் அரசாக இருந்தாலும் அது பொறுப்பாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. The court went on to say that barring functions such as administration of justice, maintenance of law and order, and repression of crime, etc., which are among the primary and inalienable functions of a constitutional government, the state cannot claim any immunity. ஒரு அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி அமைந்த அரசாங்கம் அல்லது அரசு அப்படின்னு அதுக்கு பல பணிகள் இருக்குது. அதை எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்தால் கூட அரசை போய் பொறுப்பேற்றுக்கிற சொல்லக்கூடாது தான். ஆனாலும் கூட சட்டத்தின் ஆட்சியில் அரசு வந்து நான் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை பயன்படுத்தி இம்யூனிட்டி கேட்கக்கூடாது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசும் இந்த தீங்கியல் சட்டத்திற்கு நிவாரணம் கொடுக்க கடமைப்பட்டது அப்படின்ற ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க. In retrospect, one can say that non-enactment of a law defining the scope of tortious liability of a state has proved to be a blessing in disguise in the long run. Had such a law been enacted, the law in the area would have been circumscribed within the narrow confines of the statutory provisions of the enacted law.
Absence of legislation, on the other hand, gave an opportunity for the full play of judicial creativity, and the Supreme Court has thus been able to transform an archaic law concerning state charges liability into a very liberal law favoring the citizen vis-a-vis state. ஸோ ஒரு டார்ச்சியஸ் லையபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்ற தீங்கியல் சட்டத்தோட கான்செப்டுக்கு ஒரு எனாக்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றத இந்த நாகேந்திர ராவ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு வலியுறுத்துது. ஸ்டேட்டுட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் த ஸ்டேட் லைபிலிட்டி ஃபார் டார்ச்சஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் சர்வன்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் மேக்ஸிம் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ட் சுப்பீரியர் இஸ் தட் மாஸ்டர் இஸ் நாட் லைபிள் ஃபார் த ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சர்வன்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எ டியூட்டி இம்போஸ்ட் ஆன் by a law. The principle of the English law has been followed in numerous cases in India. It has thus been ruled in several cases that where an official perform an act in exercise of state powers, then the aggrieved person has no remedy against the states. As such, the rationale underlying this judicial approach is that since the official acts under the statute, his action is not subject to the control of the state. Hence, principle of vicarious liability does not apply. இந்தியாவில் ஒரு சட்டம்னு இல்லை தீங்கியல் சட்டம். அப்போ அங்கே நம்ம வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் வைக்காரியஸ் லையபிலிட்டியை அப்ளை பண்ண முடியல. ஃபாலோயிங் ஆர் சம் ஆஃப் தி கேசஸ் இல்லஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சில கேஸ் லாஸ். சிவபஞ்சன் வெர்சஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட், ரோஸ் வர்சஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட், செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வர்சஸ் ஸ்ரீகோபிந்தா சந்துர்த்தி, செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வர்சஸ் ராம்நாத், இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வராங்க. இதில் முக்கியமான கிஸ்டாக சொல்ல விரும்புகிறது, the Supreme Court has ruled in Nagendra that the vicarious liability of the state is linked with the negligence of its officer. If the officer can be sued personally, there is no reason or rationale for the proposition that the state cannot be sued. If a suit is maintainable against the officer personally, then there is no reason to doubt that it would not be maintainable against the state. 68 Law Commission first report இதுதான். வைக்காரி அரசின் பணியில் இருக்கக்கூடியவர் கவனக்குறைவால் தீங்கியல் சட்டத்திற்குள் வரக்கூடிய தீங்கை ஒரு குடிமகனுக்கு ஏற்படுத்திவிட்டால் இழப்பீடை அரசு தருவதற்கு முழு பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்ற வைக்காரியஸ் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு சட்டம் இந்தியாவில் புதிதாக எனாக்ட்மெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் இந்த லீகல் ரிசர்ச் ரெப்ரசன்டேஷனோட என்னோட அப்சர்வேஷன். அதுக்கு இந்த நாகேந்திரா கேஸ்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஃபைண்டிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அரசு ஊழியர் தப்பு பண்ணிட்டாரு, அது தனி நபர்னு அவரை கருதக்கூடாது, அது அரசு செய்ததாகவே இருக்கணும். ஒரு தனிநபர் மேலே எப்படி ஒரு வழக்கு போடலாம் அல்லது வழக்கு போடலாம் அல்லது வழக்கு எதிர்கொள்ளலாம், அதுபோல் அரசு மீதும் ஒரு வழக்கு போடலாம், வழக்கை எதிர்கொள்ளலாம்னா அப்போ வைகாரியஸ் லைபிலிட்டின்ற இங்கிலீஷ் கான்செப்ட் பிரகாரம் தீங்கியல் சட்டத்தின் பிரகாரம் நிவாரண நிதி கொடுக்க அரசு முழு பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளணுன்றாங்க. டேமேஜஸ் அண்ட் ரிட்ஸ், இது தொடர்புடைய நிவாரணங்கள் வழக்குகளை பற்றி சொல்லும்போது, ஆர்டினரிலி a person has to file a civil suit against the government to claim damages as it raises question of fact for which the court has to take oral evidence. This is a protracted process for civil litigation in India. Is an extremely slow and tardy process. However, lately a new judicial trend has emerged. Damages have been awarded against the government by the Supreme Court and High Court through the writ petitions under Article 32 and 226. For infringement of fundamentals, especially of Article 21. The matter has already been discussed earlier. A detailed discussion on this topic falls more appropriately within the campus of administrative law. Here, the matter is referred to only in an outline. The Supreme Court has observed on this point Rudulsa versus Union of India, AR 1983, Supreme Court 1083. Also Beam Singh versus Jammu and Kashmir, AR 1996, SC 494. DK Basu versus State of West Bengal, AR 1997, SC 610. இதெல்லாம் அவங்க ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அப்சர்வேஷன் பண்ணது காமன் பாயிண்ட் இன் ஆப்ரேட்டிவ் பர்சன். However, it cannot be understood as laying a law that in every case of tortious liability, recourse must be held to a suit. When there is a negligence on the face of it and infringement of Article 21 is there, it cannot be said that there will be any bar to proceed under Article 226 of the Constitution. Right to life is one of the basic human rights guaranteed under Article 21 of the Constitution. இப்போ நீதிமன்றங்களில் ஆர்டிகிள் 21 உயிர் வாழும் உரிமையின் அடிப்படையில் வந்து
உயர்நீதிமன்றங்களையும் உச்சநீதிமன்றத்திலையும் அணுகி நிவாரணம் பெறலாம் அப்படின்னு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான தீங்கியல் கேஸ் எல்லாத்தையும் போய் சிவில் கோர்ட்டில் போய் போட சொல்லி நிவாரணம் வாங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது தேவையற்றது. ஆர்டிகிள் 21 பிரகாரம் உச்சநீதிமன்றத்திலையும் உயர்நீதிமன்றத்திலையும் அவங்களோட அடிப்படை உரிமை, உயிர் வாழும் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி அரசுக்கு எதிராக அரசு பணியாளர்களால் கவனக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட தீங்கியல் சட்டம் ரெமெடி கொடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேஸில். The court treated it as a matter of negligence to discharge the duty of care by the school authorities and awarded damages on a writ petition filed under Article 226. All India Lawyers Union versus Union of India AR 1999 டெல்லி 120 அவங்க முக்கியமான கேஸ்லாம். where a government officer purports to act under a child of 7 years studying in municipal school was crushed to death by a vehicle while crossing road in front of the school. The child had gone out during the school hours to fetch drinking water as water was not available within the school premises. The court treated it as a matter of negligence to discharge duty of the care by the school authorities and awarded damages on a writ petition filed under Article 276. When a prisoner was killed in a bomb attack on him while lodged in the prison, the Supreme Court awarded compensation for breach of his right to life guaranteed by Article 21. The court asserted that even a prisoner has fundamental rights, including other human rights, as per Article 21. அப்படின்னு சொன்ன லீடிங் கேஸில் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் வெர்சஸ் சல்லா ராமகிருஷ்ணா ரெட்டி AR 2000 சுப்ரீம் கோர்ட் 2082. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிஸ்கஷன்லேயும் நெசசிட்டி ஆஃப் எனாக்ட்மெண்ட் ஆஃப் tortious law regarding tortious liability of the government in India தேவைன்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கைட்லைன்ஸ். The Supreme Court and the High Courts have transformed the archaic concept of no state liability. ஒரு காலத்தில் ஸ்டேட் லைபிலிட்டி இல்லைன்றதை மாற்றி இப்போ ஸ்டேட்டுக்கும் லைபிலிட்டி இருக்குன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. When breach of a fundamental right is not involved, the courts are very selective in avoiding damages in jurisdiction. The Calcutta University delayed inordinately declaration of the result of the candidate. He filed a writ petition in High Court under Article 226 for compensation for the negligence of the university, holding that the matter ought to be agitated in a civil court and not through a writ petition. The Supreme Court observed that in its writ jurisdiction, the Supreme Court or a High Court would not award damages against public authorities merely because they have made some order which turns out to be ultra vires or there has been some inaction in the performance of the duties unless there is a malice or conscious abuse. Before exemplary damages can be awarded, it must be shown that some fundamental right under Article 21 is infringed by arbitrary or capricious action on the part of the public functionaries and that the sufferer was helpless victim of the act அப்படின்னு ரவீந்திரநாத் கோசல் வர்சஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கல்கத்தா 2002 ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெசசிட்டி ஆஃப் enactment of law of tort in India is essential regarding the tortious liability of government. அரசு பணியில் இருக்கக்கூடியவங்க கவனக்குறைவால் செய்யக்கூடிய விபத்துகள் போன்றவற்றிற்கு அதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அரசும் அந்த நிவாரணத் தொகையை கொடுக்கறதுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு முழு பொறுப்பு ஏற்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தனி சட்ட வடிவம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வர வேண்டியது ஒரு லீகல் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியாக இந்த பேப்பர் ரெப்ரசன்டேஷனில் நான் ஐ ஹம்பிளி சப்மிட் திஸ் பேப்பர் ரெப்ரசன்டேஷன் டு enact the law of torts in India regarding tortious liability of the government. I will share in my next sharings. Feel is that's the health. Go get rule your own arena. Thank you.